नमस्कार जय जगन्नाथ। एटा हूँ +3 फास्ट सेमेस्टर पिलांकर कोर 1 हिस्ट्री क्लास हिस्ट्री ऑनर्स कोर 1 आमर आज बर्तमान आम स्टार्ट करवा साहित्यिक उपादान पार्ट 2 वीडियो। मुझे आपको जो कही आमर उपादान हूँ ऐतिहासिक उपादान दु प्रकार गोटे साहित्यिक उपादान गोटे प्रत्नतात्विक उपादान। तो आम जो साहित्यिक उपादान खास कर मन रखा 3 भाग विभक्त कराई। गोटे हूँ धर्म संबंधी साहित्य, आ गोटे हूँ धर्म निरपेक्ष साहित्य, आ गोटे हूँ विदेशी परिव्राज मान भ्रमण वृत्तांत। क्लियर। तो आज आम देखिए पार्ट 2 वीडियो रे माने साहित्यिक उपादान सेकेंडटा कौन अच्छी ना धर्म निरपेक्ष साहित्य देखा है। देखो मन ध्यान दे शुणु। अच्छा जो लिखा है धर्म निरपेक्ष मान कौन जानते माने खास कर कौन गोटे निर्दिष्ट धर्म को ये आखि आगू आणिकी लिखा जाए। ये सबू धर्म को समान दृष्टि देखिकी ये साहित्य लिखाई। यहाँ हिंदू मान आप्लिकेबल, मुस्लिम मान आप्लिकेबल, से जैन आ बौद्ध जिते भी धर्म अच्छी समस्त यहाँ सब आप्लिकेबल ये साहित्य। बुझे ताले यहाँ कि प्रकार साहित्य जो धर्म ना गोटे निर्दिष्ट धर्म को स्थान दिखाई। आज्ञा ये आप देखो ये आप जिन कथा ना गोटे चरित्र सुधारी जापर एमती शिक्षा मिल एमती सब कार्यकलाप करते सब कम करते राजा मैंने एमती करते एमती औषध थी ये थी सी थी। तो सबकि खास कर ये आपने शिक्षा पाइबे। ओके देखो यहाँ तुम टाइप्स किसी अच्छी कौन टाइप्स अच्छी देखो मन ध्यान दे शुणु टी स्किप करें। देखो गोटे हूँ इतिहास लेखा। इतिहास लेखा माने कौन प्रथम जो धर्मनिरपेक्ष जो साहित्य है हूँ इतिहास लेखा अर्थात राजा 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 राजुड़ा मानकर लेखा लेखी किसी अच्छी खास कर खास बेसी फोकस होती। ओके तापर आस प्रशंसा व्यंजक रचना। प्रशंसा व्यंजक गोटे रचना अच्छी बुझे। तापर देखो तापर आस कविता संकलन, तापर सेमती आस अन्य जहाँ भी संकलन अच्छी, विज्ञान भित्तिक साहित्य अच्छी, तापर राज्य व्यवस्था अच्छी है। तो संगम साहित्य अच्छी एमती किसी अच्छी है। तो तार किसी टाइप्स अच्छी। तो प्रथम आम देखा एक्चुअली ये जो जिनसटा धर्मनिरपेक्ष साहित्य एटा एक्चुअली इतिहास लेखार कौन कि कौन अच्छी देखो मन ध्यान दे शुणु। देखो प्राचीन भारत विभिन्न प्रांत में भिन्न भिन्न घटनावली को पाथेय कर अनेक इतिहास ग्रंथ रचना कराई। आप जानते विभिन्न प्रकार घटनावली को पाथेय कर खास कर विभिन्न प्रकार इतिहास लिखाई देसन। जिन आप देखते राजतरंगिणी गोटे हूँ पुस्तक एटा कलहण लिखिं कलहण कलहण ना मन कहूँ कलहण जेन लेखक से लिखिं पूरा बोबाल कथा लिखिं से खास कर से कौन लिखिं ना काश्मीर राजा जहाँ भी घटनावली अच्छी टोटाल पर काश्मीर इतिहास से स्थान देते। काश्मीर राजा कौन कि कार्यकलाप कि कौन थी से समय हाँ यहाँ से लिखिं ताले केबे लिखिं जो राजतरंगिणी से लिखी खास कर 1148 रु मन रखिए 1148 आरंभ कर 1150 से मसीह से लिखिदे 1148 रु 1150 मसीहा भितर से लिखिदे किए कलहण लिखिदे कौन लिखिदे राजतरंगिणी लिखिदे से कौन लिखाई ना काश्मीर राजा जहाँ भी घटनावली हो तर कार्यकलाप हो हाँ से समय काश्मीर एक्चुअली जहाँ जहाँ इतिहास था सब भितर स्थान पाई कौन राजतरंगिणी पुस्तक। क्लीयर बास देख लिखाई कौन भारतीय इतिहास पर यह था प्रथम इतिहास लिखन जहाँ काश्मीर ऐतिहासिक लेखक कलहण रचना कर कलहण। क्लीयर। तो काश्मीर इतिहास ए विषयवस्तु भाव प्रतिष्ठित होता। राजतरंगिणी इतिहास ग्रंथ संस्कृत भाषा लिखाई 8 खंड ढेउ बा तरंग विशिष्ट तथा 7826 श्लोक सम्बलित राजतरंगिणी एटा भूल होती 1148 ख्रीष्टाब्द आरंभ हो 1150 ख्रीष्टाब्द मध्य शेष होता। मन रखते बहुत इंपोर्टां कथा आउ थे शुणी दिखाँ सी कौन कि जो राजतरंगिणी खास कर यहाँ गोटे इतिहास ग्रंथ एटा संस्कृत भाषा लिखाई आ खास कर 8 खंड ढेउ बा तरंग विशिष्ट ढेउ बा तरंग आप जहाँ कहले चलो 8 खंड ये खास कर ढेउ बा तरंग थी मैंने से गोटे प्रसंग आपरे 8 खंड तार निर्दिष्ट प्रसंग थी। ओके तो तथा केतटा श्लोक थिला ना 7826टा श्लोक से स्थान पाई। ओके तेणुक ये जो राजतरंगिणी जो आप देखिए आप एनालिसिस करेंगे ता अर्थ होची राजा मानकर नदी राजा मानकर नदी ता अर्थ अर्थात जिते भी सब काश्मीर राजा थे
ତ କିଏ କ'ଣ ଶାସନ କରିଥିଲେ, କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ, କେଉଁଠୁ କାଶ୍ମୀରର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ, କେଉଁଠି ପ୍ରଥମେ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ, ତ ରାଜାମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ପୁରା ଆନାଲିସିସ୍ ହେଇଥିଲା ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀରେ। ଓକେ, ଏଇଟା 1148ରୁ 1150 ଭିତରେ ହେଇଥିଲା, ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଏଥିରେ କାଶ୍ମୀର ରାଜାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଶାସନ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଐତିହାସିକ ବିଷୟ ରଚନା ହୋଇଥିଲା। ଅନୁମାନ କରିଥାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ କାଶ୍ମୀର ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି, ଯାହା ବି କିଛି ଐତିହାସିକ ବିଷୟ ଥିଲା କାଶ୍ମୀର ସହ ଜଡ଼ିତ, ତାକୁ ଏଠି ଖାସ୍ କରି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ, କେଉଁଠି ଲେଖିଥିଲେ ନା କଲହନ ଲେଖିଥିଲେ। କେଉଁଥିରେ ନା ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଥିଲେ। କେତେଟା ଶ୍ଲୋକ ଥିଲା ନା 7826ଟା ସେଥିରେ ଶ୍ଲୋକ ଥିଲା। କ୍ଲିଅର? ବାସ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଟିକେ ହାଲକି ମନେ ରଖିବେ। ସେ ଥିଲେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ ଯାହା ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀର ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରମାଣ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ ଲେଖକ କିଏ ଭାରତର, ତା ନାଁ ହେଉଛି କଲହଣ। କ୍ଲିଅର? ତ ସେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ନା ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ଓକେ, ବାସ୍। ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଆସିବ ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟଞ୍ଜକ ରଚନା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟଞ୍ଜକ ରଚନା ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ରାଜାମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚରିତ୍ରକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ବିଭିନ୍ନ ରଚନାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଖାସ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ରାଜା ଥିଲେ ଖାସ୍ କରି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚରିତ୍ର, ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ମନେ କରନ୍ତୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ରାଜାଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କର ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଖାସ୍ କରି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇକି ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ସ୍ୱରୂପ ଲେଖା ହେଇଛି। ବୁଝିଲେ? ରାଜବଂଶ, ରାଜନୀତି, ରାଜ ପରିବାର ଇତ୍ୟାଦି ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ନାଁ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଖାସ୍ କରି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବିକ୍ରମାଙ୍କ ଦେବଚରିତ। ବିକ୍ରମାଙ୍କ ଦେବଚରିତ ଏଇଟା ଖାସ୍ କରି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇ ଲେଖା ହେଇଛି। ବୁଝିଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମାଳୟ ରାଜା ତାଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯଶୋବର୍ମଙ୍କ। ଯଶୋବର୍ମଙ୍କ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଖାସ୍ କରି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଏ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଗୌଡ଼ ଭାଓ। ଗୌଡ଼ ଭାଓ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଖାସ୍ କରି ମାଳୟ ରାଜା ଯଶୋବର୍ମଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଖାସ୍ କରି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଏ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଖାସ୍ କରି ସିଏ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଲ ବିଜୟ କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେ ବେଙ୍ଗଲ ବିଜୟ କରିଥିଲେ କିଏ? ଯଶୋବର୍ମଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଲ ବିଜୟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୌଡ଼ ଭାଓ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଛି। କ୍ଲିଅର? ସେମିତି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇ ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଣଭଟ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ? ବାଣଭଟ୍ଟ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ହର୍ଷଚରିତ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଖାସ୍ କରି ରାଜାଙ୍କର ଶାସନ, ନୀତି, ନିୟମ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ବୁଝିଲେ? ତାପରେ ସେମିତି ହେମଚନ୍ଦ୍ର କାମପାଳ ଚରିତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେମିତି ଜୟଚାନ୍ଦ ସୁରୀ ରଚନା କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା ହମିର ମର୍ଦ୍ଦମର୍ଦ୍ଧନ ଲେଖିଥିଲେ। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଜୟଚାନ୍ଦ ସୁରୀ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଏମିତି କିଛି ରଚନା ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ ରିପିଟେଡ଼ଲି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟଞ୍ଜକ ରଚନା। କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନା ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଖାସ୍ କରି ପ୍ରଶଂସା କରିକି ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିକି ଏଇ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ତାପରେ ସେମିତି ଅଛି ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କ ରଚିତ ଡ୍ରାମା ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଖାସ୍ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଣକ୍ୟ ଓ ଧନନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରଚିତ ହୋଇଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିପାରିବେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ବିଶାଖା ଦତ୍ତ ଜଣେ ଥିଲେ, ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ। ବୁଝିଲେ? ସେ ତାହେଲେ କେଉଁ ଉପରେ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଚାଣକ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ ଧନନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାକ୍ଷସ, ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ରହିଛି ସେଥିରେ ସେଇଟା ଅଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମ ଖାସ୍ କରି ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିରେ। ତାପରେ ମୂର୍ଚ୍ଛ କଟିକମ୍ ଏଥିରେ ଖାସ୍ କରି ଡ୍ରାମା ଚାରୁଦତ୍ତ ଓ ଗଣିକ ପ୍ରେମ ଖାସ୍ କରି ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଗଣିକା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଗଣିକା ଆଉ ଡ୍ରାମା ଚାରୁଦତ୍ତ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଏଇଟା ଖାସ୍ କରି ମୂର୍ଚ୍ଛ କଟିକମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଓକେ, ତ ଏମିତି ଥିଲା କଥା।
ଏଇଟା ଯଦି ପାରିବେ ମନେ ରଖିବେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁ ତ ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ପଢ଼ି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କବିତା ସଂକଳନ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ କବିତା ସଂକଳନ ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୁପ୍ତ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖିବେ, ଏଠି ଖାସ୍ କରି କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ସମୟରେ ରଘୁବଂଶ ହେଉ, କୁମାର ସମ୍ଭବ, ମେଘଦୂତ, ଏଇସବୁ ଖାସ୍ କରି କବି କାଳିଦାସ ସେ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ରଘୁବଂଶ, କୁମାର ସମ୍ଭବ, ମେଘଦୂତ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କାଳିଦାସ। ଆଉ ସେଇ ସଂକଳନରେ ସେ ଖାସ୍ କରି କାହା ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରକୃତି, ପରିବେଶ, ଜଳବାୟୁ, ପ୍ରେମ, ଦୟା, ଏଇସବୁ ଉପରେ ସେ ଖାସ୍ କରି ଫୋକସ୍ କରିକି ଲେଖିଥିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ରଘୁବଂଶ ଲେଖିଥିଲେ, କୁମାର ସମ୍ଭବ ଲେଖିଥିଲେ, ମେଘଦୂତ ଲେଖିଥିଲେ, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଲେଖିଥିଲେ। ହଁ, ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃତି ସବୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଶକୁମାର ଚରିତ, ତାପରେ ସେମିତି କୀର୍ତ୍ତାର୍ଜୁନୀୟ, ରାବଣ ବଧ, ତାପରେ ସେମିତି ବାସବଦତ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହାସିକ ସାହିତ୍ୟର ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ହେଲା, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂକଳନ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗାଥା ସପ୍ତଶତୀ। ଗାଥା ସପ୍ତଶତୀ ସଂକଳନରେ ଖାସ୍ କରି 700 କବିତା ଥିଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗାଥା ସପ୍ତଶତୀ ସଂକଳନରେ 700 କବିତା ଥିଲା। ସାତବାହନ ରାଜା ଏହାର ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୃହତ କଥା ହେଉ, ନହେଲେ ବୃହତ କଥା ମଞ୍ଜରୀ, ହଁ, ତ ଆଉ ସେମିତି ଗୋଟେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର, ଏସବୁ ଖାସ୍ କରି ୟାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂକଳନ ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ। ହଁ, ପ୍ରାଚୀନ ଗୋଟେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଇଏ ଆଉ। ତାପରେ ଆସିବ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭିତ୍ତିକ ଯାହା କିଛି ରଚନା ଏଥିରେ ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିଲା। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି। ହଁ, ଏହା ଏକ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଏହା ଏକ ମହାନ ରାଜଦଲିଲ ଯେଉଁଥିରେ ଖାସ୍ କରି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର। ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। କେଉଁଥିରେ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଯେମିତି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। କ୍ଲିଅର? ତାପରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଚ୍ଛା, ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୁରା ସବୁକିଛି ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ପରେ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ସବୁକିଛି ଏଥିରେ ସେ ସ୍ଥାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ତତ୍ତ୍ୱ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ, ତାପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କେମିତି କ'ଣ ରହିବ, ତାପରେ ଶୁଳ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଇନ, ତାପରେ ବୈଦେଶିକ ନୀତି, ତାପରେ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି, ତାପରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, କୃଷି, ଜଳସେଚନ, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଖାସ୍ କରି ସେ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। କେଉଁଥିରେ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ। କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କୌଟିଲ୍ୟ ବା ଆପଣ କହିପାରିବେ ଚାଣକ୍ୟ। କ୍ଲିଅର? ବାସ୍। ତାପରେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କଥା କହୁଛି। ଚରକଙ୍କର ମନେ ରଖିବେ ଚରକ ସଂହିତା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ବଡ଼ ଔଷଧୀୟ ଉପଚାର ଭିତରେ ଥିଲା। ସେଥିରେ ଖାସ୍ କରି ଚରକ ଲେଖିଥିଲେ, ଚରକ ସଂହିତା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଶୁଶ୍ରୁ ସଂହିତାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଔଷଧ ବହି ମଧ୍ୟ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଔଷଧ ଉପରେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ହଁ, ବରାହ ମିହିର ଗୋଟେ ବୋବାଲ କଥା ଲେଖିଥିଲେ। ବରାହ ମିହିର ରଚନା କରିଥିଲେ ବୃହତ ସଂହିତା। ସେଥିରେ ସେ ଖାସ୍ କରି କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଶସ୍ୟ, କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ହଁ, ଯାହା କିଛି ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ସେଥିରେ ଖାସ୍ କରି ସେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିଲେ। ଭୂମିକମ୍ପ ଉପରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହି, ହଁ, ତାପରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ଏମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କେଉଁଥିରେ? ବୃହତ ସଂହିତାରେ। ଏଇଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ବରାହ ମିହିର ଲେଖିଥିଲେ। କ୍ଲିଅର? ବାସ୍। ତାପରେ ଆସିବ ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାମିଲ କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟ କବିତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। ବୁଝିଲେ? ମୁଖ୍ୟତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟ କଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଯାହା ବି କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ହଁ, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଳା ପଦିକରମ, ସେମିତି ମଣି ମେଖଳାଇ, ତାପରେ ପାଟୁ, ହଁ, ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରମୁଖ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଅଟେ ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାମିଲ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୀତି କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି, ରାଜତ୍ୱ କେମିତି କ'ଣ ରହିଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ନଗର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା, ଆଇନ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା, ତ ବିଚାରାଳୟ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଖାସ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। କେଉଁଥିରେ? ଏ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେମିତିକି ଶିଳାପତିକ୍ରମ, ତାର ମଣି ମେଖଳାଇ, ପାଟୁ, ଏଇ ବହିମାନଙ୍କର ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଓକେ, ତ ଏମିତିଟା କଥା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଆଜି କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ସାହିତ୍ୟ କଥା ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ଯେତିକି ପଢ଼ିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲସେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ରିପିଟେଡ଼ଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ।
ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ବଢ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଏଣ୍ଡ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।